हिमाचल प्रदेश ने 40 साल तक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तो मुफ्त पानी लिया। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड च पंजाब की नुमाइंदगी हुई खत्म। साडी कौम के बड़े हिस्से नूं अजे यही नहीं समझ कि साडे पंजाब के दरियावां का पानी या धरती हेठला पानी किवें सर ते खोया जा रहा। जिहड़ा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड आ वो साडे पंजाब का एक आप दा इंस्टीट्यूट आ जां आप दी चीज़ आ, पर उहदे विचों हौली हौली बड़े तरीके नाल पंजाब नूं खत्म कर दिता ते हुण वो केंद्र ने आपदे हत्थां 'च लै लिया। घर दे विच अग लगी होवे ते उस परिवार दे मैंबरां नूं जेकर कोई जाके दसे कि तुहाडे घर नूं अग लगी आ ते उस परिवार दे मैंबरां नूं तां हत्थां पैरां 'च आ जाना चाहीदा। वो कहते हैं कि एक ना एक दिन ये लोग आपदे राज भाग लई हंबला मारनगे। ये तो पहला कि पंजाब दे सिख आपदा राज भाग सिरजण वाले पासे तुरन, असीं उदों पहला सिखां दे बड़े हिस्से नूं केसाधारी हिंदू बना लवांगे, बाकियां नूं असीं जिहड़ा मार मकावांगे। जिवें 1984 तो बाद बहुत बड़े पद्धर दे उत्ते पंजाब दे लोकां ने उस मौके भी सिख जवानी का साथ सहयोग दिता सी। अज दे समय दे विच जिन्ना ज़्यादा सहयोग की लोड़ है उन्ना नहीं हासिल हो रहा। सिख नौजवान जिहड़े पंथ की सेवा के लिए मैदान में आ रहे हैं उन्होंने इस गल का ख्याल रखने की लोड़ आ कि जिहड़े कौम लई पहला लड़े सी, जिहड़े पंथ लई पहला सिरां उत्ते खप्पण बन के तुरे सी, जे वो बच गए ने तां वो गदार नहीं। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब नूं भारत ने एक बस्ती वांगू लुटिया ते पंजाब दे आर्थिक जिहड़े स्रोत ने उहदी लुट खसुट दी जिहड़ी कहानी है उहदे विच हर रोज नवां जिहड़ा इंकशाफ हो रहा। अज सोशल मीडिया दे उत्ते बहुत सारे लोकां नूं इह पढ़ के हैरानी जी हुई होनी आ कि वाकिया ही पंजाब नूं बंजर बनाउण दे लई भारत सरकार ने कोई कसर नहीं छड्डी, पर यह कोई कुदरत का करिश्मा ही समझो कि अजे तक पंजाब बचिया होया। अज सारे जिहड़े सोशल मीडिया के उत्ते यूट्यूब चैनल चलते आ जां होर अखबार वगैरह छपते आ, सब ने यह खबर अज प्रमुखता दे नाल छापी आ, उत्ते चर्चा कीती आ कि हिमाचल प्रदेश ने 40 साल तक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तो मुफ्त पानी लिया। 1978 तो लैके हुण तक 358 क्यूसक पानी मुफ्त लेंदा रहा हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस ने 5 साल दौरान 115 क्यूसक पानी मुफ्त दिता। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड च पंजाब की नुमाइंदगी हुई खत्म। ये जिहड़ियां गल्लां मैं बोलियां ने ये बहुत सारे लोगों को अज भी उन्नियां ज़्यादा अहम जां उन्नियां ज़्यादा चिंता वालियां नहीं लगियां होणियां जिन्नियां लगणियां चाहीदियां ने। किसे घर दे विच अग लगी होवे ते उस परिवार दे मैंबरां नूं जेकर कोई जाके दसे कि तुहाडे घर नूं अग लगी आ ते उस परिवार दे मैंबरां नूं तां हत्थां पैरां 'च आ जाना चाहीदा। उन्हां नूं तां बहुत सख्त प्रतिक्रिया करनी चाहिए, भज दौड़ करनी चाहिए, बचाव की कुछ हथ पल्ला मारना चाहिए। पर साडी कौम के बड़े हिस्से नूं अजे यही नहीं समझ कि साडे पंजाब के दरियावां का पानी या धरती हेठला पानी किवें सर ते खोया जा रहा ते किवें पंजाब नूं बंजर बनाया जा रहा। जिहड़ा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड आ वो साडे पंजाब दा एक आप दा इंस्टीट्यूट आ जां आप दी चीज़ आ, पर उहदे विचों हौली हौली बड़े तरीके नाल पंजाब नूं खत्म कर दिता ते हुण वो केंद्र ने आपदे हत्थां 'च लै लिया। जिवें जिहड़ा चंडीगढ़ आ वो पंजाब की धरती उत्ते पंजाब दे पिंड उजाड़ के वसाया गया, पर उहनूं हुण आपदे हत्थां विच केंद्र जिहड़ा वो लैण विच सफल रहा। इवें ही साडे पंजाबी बोलदे इलाके सी, इवें साडे होर बहुत सारे मसले सी। ये सारा जिहड़ा सानूं जिस तरीके नाल घेराबंदी करके लुटिया जा रहा, जिवें सिखां दे कोलों सिक्खी छडवाउण दे लई ते सिखां नूं केसाधारी हिंदू बनाउण दे लई यतन हो रहे ने, ये सारे कासे दे बारे साडी कौम दे अंदर बहुत जिहड़ी आ चेतना बहुत बड़े पद्धर दे उत्ते
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਸਰਜੀਤ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਖਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਦਾ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਆਪਦੀ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਪਾਠ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਮਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਤੜਫੜ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹਿਰਖ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਭਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਟੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਲਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਵਰਗਰਾਉਂਡ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਬਣਿਆ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਆਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ,
पर एक मुकाबला हुंदा सी, एक कंपीटिशन हुंदा सी कि जे असीं नवीं जथेबंदी बनाई आ ते किसी कौम दे दुष्ट दा सोधा ला के जां पंथक हित विच कोई वड्डी घाल कमाई करके सिख संगतां तों असीं प्रवानगी लवांगे कि असीं भी कौम दे सेवादार आ। इस तरीके दा माहौल जिहड़ा सीगा ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਘੈਂਟ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂਪਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਟਿਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਭੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਟੋਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਬੜੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਵਾਚਕ ਵਿਚਾਰ ਭਰਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, CIA ਸਟਾਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਡੇ ਪੜਵਾਏ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਘੋਰਾਂ ਭਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ
कि 1984 तो बाद उठे हुए सिखा ने हथियारबंद टक्कर लेके या ओवरग्राउंड टक्कर लेके इतिहास ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ठीक आ कि वो खालिस्तान नहीं बना सके, ठीक आ कि वो बहुत सारे काम करने के बावजूद बहुत सारे काम नहीं भी कर सके, ये ठीक आ कि वो कौम के एक हिस्से की तसल्ली नहीं करा सके हुण, पर वो लड़े तो सी, वो उन्हां नालों तां किते वधिया ने ਜਿਹੜੇ आराम नाल घरे बैठे रहे, वो उन्हां नालों तां किते वधिया ने जिन्हां नूं उस टाइम आपदी जान प्यारी सी। इन्हां लोकां ने हकूमती दहशतगर्दी नाल सिद्धा मत्था लाया, इन्हां लोकां ने भारती हुकूमत के जुल्मां नूं पिंडे उत्ते झल्लिया, इन्हां लोकां ने कौम की लड़ाई तोरी अगे वधाई, ते अज जेकर वो बच गए ने, जे वो मरे नहीं ते अज जेकर कोई वो गल कह लैंदे ने तां जिवें साडे घरां च कोई बजुर्ग बैठा हुंदा, जदों ओहदी कोई सानूं गल चंगी ना लगे तां की असीं ओहनूं जलील करदे हुंदे? नहीं, असीं ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕਹੀਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੜਤਣ ਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਸੰਤਾਪ ਭਰਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ठीक आ तुहाडे अंदर कौम की चढ़दी कला करन दा जज्बा, तुहानूं वेलकम आ, जी आयां नूं आ, पर ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बहुत वारी हालात ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆ। ਲੜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਲੜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੰਥ ਲਈ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁੱਝ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਾ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਨਿੰਦ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕਿਲਾ ਢਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਲੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈ ਜੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਜੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਵੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਰਕਧਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ 1978 ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 1981 ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਿਆ ਬਣਿਆ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਸੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪੱਤਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ। तो उस गल तो बाद विच महापुरुष संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी तां चंदो कलां तो मेहता चौक आ गए सी, पर इधर खालसा कॉलेज दे विच सिख विद्यार्थियों दे उत्ते बहुत जुल्म होया। ये सारे माहौल दे विच संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां नूं भाई सतनाम सिंह पौंटा साहब जिहड़े आ ओह मिलदे आ ते मेहता चौक जाके उत्ते घेरा पिया होया सी ते महापुरुषां नूं कहा कि तुसीं जिहड़ा हैगा इस मौके की सोचिया, किवें की गिरफ्तारी देनी आ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਮਰਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਅੰਤ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ भिंडरां ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। तो उस मौके संतां दी गिरफ्तारी तो बाद जो इत्थे गोली चली जां होर सारा कुछ वापरिया, उहदे रोस वजों दल खालसा ने जो जहाज अगवा कीता सी उस तो प्रभावित होके जदों महापुरुष धर्म युद्ध मोर्चे दौरान बोलदे हुंदे सी, जदों जिहड़े दोखी बंदे सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ भिंडरां वाला ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ भिंडरां ਵਾਲੇ ਤੜਪ ਕੇ ਸੰਤਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਗੂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਵਿਕਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले जिन्हां नूं सदी दा महान सिख ऐलानिया गया, वो आप यह सर्टिफिकेट दल खालसा नूं दे गए है। वो भाई गजिंदर सिंह ते उन्हां दे साथियां नूं बहुत सत्कार जिहड़ा हैगा वो दे गए है। जदों पिछे जे एक इसे तरीके की चर्चा चली कि फलाने थां तो उन्हां दा सन्मान कराउणा जी दल खालसा वालियां सिंघां दा, तां मैनूं सुभाविक तौर ते उत्ते मेरे मन चों इह गल आई, मैं कहा जो संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले वचन कर गए है ना भी मैनू तो मुल खरीद लिया इन्हां ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ कोई होर किहड़ी जिहड़ी गल हो सकदी आ। सो जिहड़ा संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने दल खालसा बारे वचन कीते आ, वो बहुत ही ज्यादा इतिहासक गल हुई है। तो हर साल इस दिन नूं मनाउणा ते इस इतिहास नूं आपदी कौम नूं चेते कराउणा ते नाले दुश्मन नूं हर वक्त इस गल दा एहसास कराउणा कि असीं आपदे इष्ट लई, आपदे धर्म लई, धार्मिक शख्सियतां लई किसी भी हद तक जा सकदे हां। इह जिहड़ा दिन मनाउण दा इस तरीके नाल बड़ा चंगा लगदा। और जदों इस दिन दे बहाने अगलियां गल्लां करदे आ कि जी जिहड़ा खालिस्तान जो सॉवरेंटी है सिखां दी आज़ादी दा संघर्ष आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋਣ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਦ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣਾ ਲੋੜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਕੜ ਪਿਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੇ ਜਾ, ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਦਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਹੇਠੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਜਣੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋਥਾ ਚਣਾ ਬਾਜੇ ਘਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਖੜਕਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਪਤਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਣੇ ਮਗਰ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੀ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ 40 ਸੀ, ਚਾਹੇ 400 ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲੋ।
ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਵੀ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਓ, ਜਲੀਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਅਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ, ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਨਰ ਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਢਾਲ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ। ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤਰਾਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਢਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਨਿੰਦ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਿੰਦਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਿੰਦਣ ਤੇ ਭੰਡਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਲੜੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ। ਆਹ ਲੋਕ ਆਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਰੜਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
पर साडा काम आ ਅਸੀਂ मौके ਤੇ ਜੇ ना बोलीए फिर साडा फायदा भी कोई नहीं। बाद ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ नहीं ਹੁੰਦਾ कि मैं कहना ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, मैं ਕਿਹਾ नहीं, मैं जग गया, मैं डर गया। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ, ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਡਰੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਪਰਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ, ਮਾਣ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ, ਦਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ, ਦਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਥਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੁਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣੇ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ਾਪਣ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੁਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ 1992 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ, ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕਤਾ ਉਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।